بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے یہ ہم کورس 1 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، QC 1 قرآن کورس 1 نماز کے ذریعے۔ الحمدللہ اس میں ہم نماز کا ترجمہ اور تھوڑی سی گرامر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ تھوڑی سی گرامر کے ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے اندر آنے 50% الفاظ کو سیکھ جائیں گے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 4A قرآن پورشن اور B گرامر میں کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کریں گے۔ ابتدائی 5 آیات کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چند بہترین صفات کو ہم نے سیکھا اور اس کو ہم نے جان بھی چکے ہیں۔ کیا ہے جی؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تمام تعریفیں اور شکر اسی کے لیے ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہم آخری 2 آیات سیکھیں گے، اس کا ہم براہ راست سیدھے راستے کی طرف ہے، جو راستہ کیا جی کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کا میننگ کیا ہے۔ کسی شخص کو حقیقی کامیابی کی طرف درست راستہ بتانا ہے، یاد رکھنا اس کامیابی کی طرف باقاعدہ رہنمائی بھی کرنا تاکہ وہ اپنی منزل پا سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو جب کمپلیٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے اس کا سن کر جواب دے رہے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت اس کا جواب ملتا ہے ہمیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم آج کے اس سبق کے اندر جانیں گے۔ اپنی ورک بک، اپنے ہوم ورک آپ کو بھجوائے جا رہے ہیں، گوگل ہوم ورک، اس کو اور ورک بک پہ خصوصاً توجہ دیجیے اور اس کو اپنے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر لیجیے۔ گوگل ہوم ورک کے لیے میں آپ کو ٹپس دیتا ہوتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں، PDF سلائیڈ بک اور اپنے سلائیڈز اس کو ورک بک کو کمپلیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس زیادہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو پچھلے سبق سے کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں، آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ چیٹ باکس میں لکھا کریں، تو چیٹ باکس میں انشاءاللہ آپ کو ان کو جواب بھی مل جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے گا تو اس کے کوئی مارکس نہیں کٹیں گے۔ تو اگر آپ نہیں لکھ سکتے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اونچا بولیں، اور تاکہ آپ کے مائنڈ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا جواب دیا، کیا آپ کا سوال درست تھا، جواب درست تھا یا غلط تھا۔ رحمان کا میننگس جان چکے ہم، کیا ہے جی رحمان کا میننگس؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ جی نعبدو، ایک سے زائد جواب ہیں جو ہم جانتے ہیں جواب، اگر وہ بھی آپ دے دیں گے تو ہم ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ جی، اگر سسٹر ابھی آپ نے جوائن کیا ہے تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ چیٹ باکس میں لکھنا ہے، اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو میوٹ رہتے ہوئے اپنے کانوں کو آپ سوری، سنیں۔ میں نے بھی جوائن۔ جی اب میوٹ رہتے ہوئے اپنے کانوں کو ضرور جاتے۔ رحیم، رحیم مسلسل رحم کرنے والا، بالکل ٹھیک ہے بردر طاہر نمرہ خان، بڑی سپیڈ سے ماشاءاللہ جواب آ رہے تھے۔ چلیں اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے چیٹ باکس کو رک جائیں۔ آج کا سبق، اچھا اب آپ کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ قمر کے اندر ہے، یہ سورہ قمر کے 17 نمبر آیت 22، 32 اور 40 میں 4 مرتبہ یہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا کہ ولا یہ غلط سنیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٍ۔ یہ دیکھیں جی سورہ قمر کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ہم انشاءاللہ جب اپنا یہ سبق نمبر 4 فنش کریں گے، چوتھے سبق کے اختتام پر،
44 अल्फाज हम सीख जाएंगे। ये 44 अल्फाज, 44 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 15,387 बार आए, 15,387 टाइम कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। ये देखें जी, सूरह फातिहा के जो हम देखते हैं क्या है, तावुज और सूरह फातिहा के अल्फाज 9,000 बार कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। ठीक है जी, चलें जी, हम सूरह फातिहा को एक दफा सुनते हैं, गौर के साथ सुनिएगा जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन जी। जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जी, इसका जो दो टुकड़े हैं जी, इहिदी और ना। कितने टुकड़े हैं इसके? दो टुकड़े हैं। दिख रहा? जरा मेरी स्लाइड में इशू आया हुआ है, मैं इसको जी, इहदिना हदायत दे हमें, हदायत दे हमें। ये दो टुकड़े हैं, इहिदी ये अमर का सीगा, इंशाल्लाह हम जाके सीखेंगे। ना जो हम कहा था ना, हूं का ये कुम, ना ना हमें, अस्सिरात। जी, अब आपको समझ आना शुरू होगी। ये बताएंगे इस सम फेल अरब में से क्या है? सर जी इस समय क्यों? सर जी अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम लगा हुआ है, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है, तो आंखें बंद करके दोनों क्या है? इसम है। अब आपने इसम फेल अरब को पहचानना भी, अभी तक तो खैर हमने इसम ही पढ़े हैं, बट ये जेहन में रखिएगा, ये हमने इसम पढ़े हैं, तो इसम ये दोनों क्या है? इसम। जी, ये दो टुकड़े हो गए जी। इहिदी हदायत दे, ना हमें, हदायत खुदा रास्ता, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी। हदायत कुरान क्या जी? हुदल लिन्नास, हादी है हुदल लिल मुत्तकीन, तो इससे हम हदायत को याद रख सकते हैं। आगे जी, अस्सिरात रास्ता, ये 45 टाइम कुरान पाक में अस्सिरात रास्ता। कौन सा? सीधा। हम जब वो उर्दू में हम पढ़ते होते थे, क्या कहते, मैं तो वहां पे होता था खत्ते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ठीक है जी, कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता। ये 37 टाइम कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। खत्ते मुस्तकीम, सीधी लाइन, इस्तकामत, नहीं मुड़ना नहीं हटना, अपने एक रास्ते पे चलना है। कौन सा रास्ता? जो अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं जी। अल, याद रखिएगा हमने ये कहा था अल खास के लिए, जैसे हमने कहा था द। ठीक है, द। और उस वक्त हमने कहा था अल लगा को दो जबर होंगी तो एक जबर रह जाएगी, दो पेश होंगी तो एक पेश रह जाएगी, अगर दो जेर होंगी तो एक जेर रह जाएगी। ये भी हमने याद रखना है। अल लगा हुआ है तो ये क्या है? इस समय, वो भी कौन सा है? खास इस समय। अस्सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। जी, हम इसको देखते हैं, मुतालिया करते हैं गौर तसव्वुर के साथ, इसको, इस बात को देखते हैं। इहदिन सिरात मुस्तकीम से सीधे रास्ते की हदायत दे, यानी जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता दिखा दे और इस पर चलने की तौफीक दे। मुसलमान होना हदायत का पहला कदम है। अब हमको नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाजार में, शैतान की वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त, गोया हर वक्त हमें क्या जी? हदायत की जरूरत। हमें किसकी जरूरत है? हदायत की जरूरत है।
اس لیے ہمیشہ اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ ہدایت مانگتے رہے، ہمیشہ کیا مانگتے رہے؟ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اس وقت ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو ہدایت اٹ مینس ہم لے رہے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اس لیے ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے، اور کس کو؟ احادیث کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں کام کر کے دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، ہر چیز کی ہمیں وہاں پہ مل جاتا ہے۔ تو ہم نے احادیث کا بھی ترجمہ پڑھنا ہے، اور قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنا ہے، جو کہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اس وقت اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس کا سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں، تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی کرتا ہوں؟ تو ہم ہدایت کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ یہ تو ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی ہے، ہمیں فوراً اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ اس لیے ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے جی؟ دلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اس طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لے۔ تو ہم یہاں پہ 9 عادات سیکھ چکے ہیں، 10ویں عادت ہم یہاں سیکھیں گے۔ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، یعنی سیدھا صحیح راستہ معلوم کرنا، اور اس پر چلنے کی توفیق بھی طلب کرنی ہے ہم نے۔ تو ہر کام میں کیا جی؟ اللہ سے ہم نے کیا مانگنی ہے؟ ہدایت مانگنی ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے جی۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوشی ہوئی ہے جی، بہت زیادہ نام آگے۔ سب سے پہلے میری بہن سسٹر ہیں جی، ہماری بچی ہیں ابیہا اسلم۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ جزاک اللہ جی، رمین نبیل۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ جی، مومنہ اور محمد دونوں پڑھیں باری باری۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، صراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ جی، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی، باقی لوگوں سے انشاءاللہ آگے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے بچوں کو زیادہ موقع دے رہے ہوتے ہیں جی۔ جن لوگوں نے ابھی ماشاءاللہ کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، جو کرنا چاہ رہے تھے جی وہ چیٹ باکس میں جواب دیں۔ یہی دینا کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ، ایک دم سے کوئی 10-12 سوال آ گئے۔ ہدایت دے ہمیں بھی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ سیرات، سیرات، سوال چینج ہو گیا۔ طاہر عدنان، بیہا اسلم، بالکل ٹھیک، سی جی۔ جی، المستقیم، اچھا اس کا بھی سی جواب ہے، سی پہلے ہی چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی ہم نے عادت سیکھی ہے جس سے اب سوال کا نمبر چینج ہوا ہے ان کے ABCD میں سے؟ جی، نائمہ خان، طاہر بردر، جی نویدہ اختر، بالکل ٹھیک ہے۔ مناحل طارق، ٹھیک ہے جی۔ چلے اب چیٹ باکس کو رک جائے، سوری رکیں گے، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط ہم پڑھ چکے ہیں جی، کیا ہے؟ راستہ، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے سیکھ لیا الذین، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر 1080، 1080 بار ہے۔ انعمتا، انعام سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، نعمت سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یہ ہم آگے جا کے ابھی کچھ دنوں بعد اس کا ٹیبل کریں گے۔
अला का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका मीनिंग्स क्या है जी? पर। तो क्या मीनिंग्स है? पर, इसको याद रखिएगा। हिम हम कर चुके हैं मेरा ख्याल है, उनका। ठीक है जी। अलैहिम, ये जुड़ क्या है जी, इससे क्या सबक मिलता है? अल्लाह ने, ये जरा गौर कीजिएगा, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, कितने लोगों के? चार पर इनाम किया, इन चार लोगों पर इनाम किया। आइए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम इस दुआ को समझ सकें। अंबिया का रास्ता। अंबिया का रास्ता क्या था? उस वक्त हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आपने चार काम किए, बल्कि सब नहीं किए। ठीक है, चार काम। पहला काम अमल, दिल के अमाल, जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल, उसी पर भरोसा। बकिया अमाल जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह। ये पहला काम। दूसरा क्या जी? दावत। सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहे? सारी जिंदगी इस्लाम की दावत दी। तीसरा क्या किया? तज़किया यानी पाकी, लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक, माशरे को गलत चीजों से पाक किया और अच्छी चीजों को क्या किया? राइज किया। कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है। नेकी का हुक्म दिया और बुराई से क्या किया? रोका। खानदानों में, माशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के काम पर अमल करवाया। यानी इनाम पाने के लिए हमको ये काम करने की कोशिश करनी होगी। क्या? ईमान लाना, फिर हमने अमल करना है और उस काम की दावत देनी है। अब किसको? अपने और साथियों को। जिंदगी को गलत चीजों से साफ करने की भरपूर कोशिश करनी। अच्छी आदतों को बढ़ाना, जहां तक हो सके नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना वगैरह। अब आदत नंबर 11, हमेशा अच्छे मॉडल, नमूने, मिसालें के तरीके पर चलना। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रखकर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। तो सिरात अल्लाजीना, सिरात रास्ता, अल्लाजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। जी ब्रदर वकार अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराता रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। जी मिस नदीम, मिस नदीम अनम्यूट करें। सराता रास्ता अल्लाजीना उन लोगों का, अनअमता अनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। चलें, अबीहा असलम। सिराता रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता इनाम किया तूने अलैहिम उन पर। जो पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेज करेंगे। समी चौधरी। सिराता रास्ता लजीना उन लोगों का अनअमता इनाम किया तूने अलैहिम उन पर। जैनब जफर, सिस्टर जैनब जफर अनम्यूट करें। जैनब जफर। चलें रमीन। सर जरनाब जफर है। जी जरनाब जफर है। अच्छा, जरनाब, अब मैं दूर से देख रहा था। ठीक है। सिराता रास्ता अल्लजीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। ठीक हो गया। जी नईम अख्तर, सर नईम अख्तर। नसीम आप? अच्छा, नसीम है, नसीम सॉरी। जी, अस्सलाम ठीक है, वालेकुम साथी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराता रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। जी सिस्टर, ये हमारी मिसेज नईम अहमद। सिराता रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता इनाम किया तूने अलैहिम उन पर। नईमा खान।
सिराता रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता इनाम किया तूने अलैहिम उन पर। ये सिस्टर जी मेरे ख्याल सैमसंग के मोबाइल से है, अगर नाम अपना लिखे तो बेहतर होगा। सैमसंग के नाम से हैंड रेज है, लेकिन उनको हम बुला ही नहीं सकते, उनको खुद भी नहीं पता। रमीन नबील। सिराता रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का अनअमता इनाम किया तूने अलैहिम उन पर। ठीक है, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, म्यूट रहते हुए चैट बॉक्स में लिखें जी। अलैहिम, बिल्कुल जी, अभी हाँ चलो माशाल्लाह जी, डी बिल्कुल सही जी। अल्लाह जीना अनामता से क्या आदत सीखी हमने? सॉरी, एक से ज्यादा जवाब, ये कौन लोग थे? बिल्कुल जी, ठीक है, हाल है जी। अल्लाह जीना अनामता नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसका भी आल जवाब है जी। सिरात अल्लाह जीना, कामयाब शख्स, कौन सी आदत सीखी हमने? जी अभी हाँ, सीधा रास्ता मुंतखब करना, नवीदा अख्तर कह रहे हैं, बिल्कुल जी। अच्छे मॉडल नमूने की पैरवी करना। चलें, चैट बॉक्स को जरा रुकिए प्लीज, हम आगे बढ़ते हैं। अपनी आगे उसको जी। गैरिल मगदूबी अलैहिम, गैर ना, ठीक है, नहीं इसके अलावा 147 टाइम कुरान पाक में है गैर, नहीं उसके अलावा। अल मगदूब, ये इसम फेल अरब में से क्या है जी? सर जी इस समय इसम है, बिल्कुल। मजलूम, मगदूब, जिस पर जुल्म किया गया, जिस पर गजब किया गया, ठीक है। इसमें मेरा आप याद रखें अल्लाह का हुआ फिलहाल। अलैहिम, इसके दो टुकड़े हैं, ठीक है। अलैहिम, अला पर, और हिम उन सब पर। वाला और ना, अद्दौलीन जो गुमराह हुए, वाला और ना, दौलिन गुमराह होने वाला। दलालत उर्दू में हम इसको पढ़ते हैं 1687 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है, 1687 टाइम कुरान पाक में आया हुआ है जी। दौलिन दालीन इसकी जमा है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये इस बात को देखते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ, ये जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। सोचिए, अल्लाह अगर किसी पर नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम अक्सर किसी हीरो लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी तरह बात करने, कपड़े पहनने, चाल चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं? दौलीन, अब दौलीन जो जानते नहीं थे और सही बात जाने बगैर अमल करते थे, कि परवाह नहीं करते थे दुनिया में क्यों आए हैं, जिंदगी का क्या मकसद है, सही इल्म हासिल करना उनकी कोई फिक्र नहीं थी, और ना उनके लिए वक्त निकालते थे, ना वो सीखना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में और हम क्या करें, भटकते फिरे, कि हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी जबान नहीं आती। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें कुरान को सीखना आसान कर दे, समझना आसान कर दे। इसके लिए हमने क्या करना है, प्लान बनाना है, और हमने क्या करना है, वक्त निकालना है। अगर आप वक्त निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, प्लान बनाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आप कहेंगे कि चले कोई बात नहीं, ये काम जरूरी है, क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ए अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो इस इल्म हासिल करने की तौफीक दे। आदत नंबर 12 क्या जी? बुरे मॉडल, बुरे नमूने मसालों से क्या करना है, हमने दूर भागना, और दुआ करना है कि अल्लाह उनकी पैरवी से हमें बचाए।
تو علم کی سلائیڈ ہے جی، ولدالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. جی وقار صدیقی صاحب. ولا اور نہ ضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر آگے ہیں جی نویدہ اختر. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے جی. وقار عظیم. ولا اور نہ اضالین جو گمراہ ہوئے. ماشاء اللہ جی. ٹھیک ہو گیا جی. ابیہا. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. جزاک اللہ. طاہر خان. طاہر خان. طاہر عدنان ہے، اچھا خان ٹھیک کہیں ہے. گے. جی جزاک اللہ. میں اس میں دور بیٹھا ہوں آج. اچھا جی. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے. اسماء اجاز. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. سر جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی الف لام الضالین کے پہلے بھی ہے تو یہ بھی اسم ہی کہلائے گا؟ ہاں جی سمی ہے. جی جزاک اللہ. ضالین جمع ہے. جی جی تو الف ٹھیک ہے. لام پہلے ہے تو اسم ہے. جی جی. زینب زرناب، سوری زرناب ظفر. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ. ظفر احمد خان. ظفر احمد خان انمیوٹ کریں بردر. سیمی چودھری. سمی ہے سیمی ہے. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. جی سمی. نہیں. ضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. مومنہ اور محمد. ولا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. چلے باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں الضالین کا میننگس کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے. ٹھیک ہے جی. غیر المغضوب کون سی ہم نے عادت سیکھی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں اب ذرا غور کیجئے گا، ذرا اس بات پہ غور مشورہ جی. سورہ فاتحہ پڑھ کر رسول اللہ نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کیا کر لیا؟ تقسیم کر لیا. آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں وہ جو مجھ سے مانگے. اب دیکھیے ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے جی؟ جب بندہ کہتا ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ مانگے گا سب دوں گا. جب ہم کہتے ہیں علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے دیتے ہیں. آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں جی. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے کیا کیا؟ منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے، اس سے دوری نہیں اختیار کرنی. اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی مت اس کو بھولیے. ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے قرآن کے اس کلاس میں سیکھنے میں میری مدد فرما. ہر انداز کے لیے دماغ کا حصہ، سارا دماغ استعمال کیجیے قرآن کو سیکھنے کے لیے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی تھوڑی دیر پڑھتا ہے، کوئی زیادہ دیر پڑھتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو سیکھنے. تو جو آپ کے اندر کا انداز ہے
آپ کے اپنے انداز پر ہے کہ آپ کس طرح اس کو پڑھتے ہیں. جی بریک، بلکہ ہم آگے چلتے ہیں جی گرامر کے پوزیشن پر. یقیناً آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آج ہم مذکر سے مؤنث سیکھیں گے. مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بالکل آسان ہے، اور کلاس بھی ہماری آج انشاءاللہ چھوٹی ہوگی، جلدی ہو جائے گی. گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جی ابھی ہاں پڑھیے آپ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی آگے ہیں جی مومنہ اور محمد. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. برادر وقار عظیم. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. جی ہم پھر ریوائز کر لیتے ہیں. مسز نعیم احمد. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی سسٹر نویدہ اختر. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ٹھیک ہو گیا. جی آگے جی الفاظ. کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، مومن. صفت ہے جی مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. اب اس کی نشانیاں آپ کو پتہ ہے جی. ابھی بات ہو رہی سی ال لگاتا ہے. ال کیا جی؟ خاص کے لیے. آخر میں 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، 2 وہ آ سکتی ہیں. اینڈ میں واو نون یا نون. اب جو سسٹر نے پوچھا تھا دالین، تو لین یا نون تھا اینڈ میں، تو جمع تھی تو یا نون. الف تا، آج الف تا کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے منس کی جمع کے لیے. فعل انشاءاللہ جب آئے گا حرف اس کو زیادہ خصوصاً پڑھیں گے. یہ دیکھیں اسم کیا ہے جی؟ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. جی جمع بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ مسلم سے بنے گا مسلمون، مسلمین. مومن سے مومنین، مومنون. صالح سے صالحون، صالحین. کافر سے کافرون، کافرین. مشرک سے مشرکون، مشرکین. منافق سے منافقون، منافقین. جی نائمہ خان ایک دفعہ پڑھ دیں. مسلم مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین. اس میں واؤنون اور یانون آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا تھا ہم، کا، یہ، کم، نا. اس کے ساتھ ہم نے اسما کو لگایا تھا، جیسے ربو اور اس کا دینو. اس طرح ہم نے کتابی، جوالی، سارے کی ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی پریکٹس کی تھی، اور آپ لوگوں نے ہی کیا تھا جیسے ہم نے یہ کہا تھا. جی اس کو ریوائز کریں گی سسٹر شین وقار. ربو ہو، اس کا رب، ربو ہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب. جزاک اللہ. جی بردر محمد شعیب جہانگیری صاحب. بردر شعیب انمیوٹ کیجئے بردر. ربو ہو، اس کا رب، ربو ہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب. جی رمین نبیل آپ بھی کر دیں. رمین. ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہمارا رب. جزاک اللہ. جی جی اب میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. آپ میری آواز پھر آپ کو ریٹرن آتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. خیر بن. چلیں پچھلے جو ہم نے سب اسباق پڑھے نا ابھی، اسے کچھ سوالات ہے.
ठीक है, आप जल्दी क्विकली आपने चैट बॉक्स में देना है जवाब। हम एक दो को देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जी। पहला सवाल, वलिल काफिरीन, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है जी। ताहिर अदन्नान, समी चौधरी, बिल्कुल, रमी नबील, ठीक हो गया जी। चलिए, हुम कायिन को कितने दफाए हुए जी ये? तकरीबन बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, तकरीबन हर सत्र में, ठीक है जी। वाना मुस्लिम, ताहिर अदनान जी, माशाल्लाह। निम्रा पोस्ट स्पीड है जी इनकी, माशाल्लाह जी, ठीक है। रमीन नबील, ठीक है जी। जी, चलिए अब चैट बॉक्स को रुक जाइए, रुकिए जी। आज के सबक में हम मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाएंगे। पहले तो हम मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनता है, अब ये भी आपको बता दें। मुअन्नस के लिए ये एक साथ एक रसूल होगा, ठीक है जी। हुआ, और हमने क्या कहा, हिया। हुआ, हिया। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। अच्छा, अब मुस्लिम जो मुजक्कर होगा उसके एंड में अगर गोलता का इजाफा कर दे तो क्या बन जाएगा, मुअन्नस बन जाएगा। मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, सालेह सालेहात, काफिर काफिरात, मुशरिक मुशरिकात। जी, ये कौन है, शहर बानो, सिस्टर शहर बानो, शहर बानो म्यूट करे सिस्टर। शहरार है मेरा ख्याल, शहरा, शहर ही बनता है जी, शहर बानो। मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, सालिक सालिहात, काफिर काफिरात, मुशरिक मुशरिकात। जी, इमरान मलिक साहब। इमरान मलिक साहब। समीना रियाज, समीना रियाज जी। मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, सालिह सालिहात, काफिर काफिरात, मुशरिक मुशरिकात। ठीक हो गया जी। जी, नबीहा अख्तर, नवीदा अख्तर। मुस्लिम मुस्लिमात, मुमिन मुमिनात, स्वालेह स्वालेहात, काफिर काफिरात, मुशरिक मुशरिकात। ठीक है जी, इमरान मलिक साहब करना चाहेंगे? जन्नाब जफर जी, सिस्टर जन्नाब जफर। मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, स्वालिह स्वालिहात, काफिर काफिरात, मुशरिक मुशरिकात। समी, समी चौधरी। समी चौधरी, जल्दी कीजिए अनम्यूट। चलें जी, चैट बॉक्स में लिखिए जी, नहीं करना चाह रहे जी, चैट बॉक्स में लिखिए जी, सालेह की मुन्नस क्या होगी? बिल्कुल जी, माशाल्लाह, डी जी, सालेहा। सालिया, डी डी सही है। चलें जी, अब हम करेंगे कन्वर्सेशन, अरबी बोलचाल, ठीक है। जी, ब्रदर हैं जी हमारे इमरान मलिक साहब, अनम्यूट नहीं कर रही है। ताहिर अदनान, ब्रदर ताहिर। जी सर। एक मिनट, नाइमा खान, अनम्यूट करें, नाइमा खान। जी जी। जी, ब्रदर ताहिर, आपने मुजक्कर वाला पढ़ना है, हुआ मुस्लिमा, तो सिस्टर पढ़ेंगी हिया मुस्लिमात। जी कीजिए। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमात, हुआ मुमिन, हिया मोमिनात, हुआ स्वालिह, हिया सालिहात, हुआ स्वाबिर, हिया साबिरात, हुआ शाकिर। हिया शाकिरात। माशाल्लाह जी। जी, मिसेस नईम अहमद और अफशीन वकार। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिन, हिया मुमिना, हुआ सालिह, हिया सालिहा,
हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। चले माशाल्लाह जी। मुस्लिम के साथ गोलता, मोमिन के साथ गोलता, साले के साथ गोलता, साबिर के साथ गोलता, शाकिर के साथ गोलता, तो क्या बन गया? मुअन्नस बन गया। ठीक है जी, जरा चैट बॉक्स में लिखे या साले का मीनिंग्स क्या होगा। बिल्कुल सही जी। वाह, मोमिन का मुन्नस क्या होगा? अभी माशाल्लाह प्रैक्टिस की है जी आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है जी, या मोमिना। जी, मुज़क्कर इसम को मुन्नस में बनाने का क्या तरीका है जी? आखिर में वाव नून, आखिर में गोलता। ठीक है जी, ये गोलता को जोड़ दिया जाए तो मुन्नस बनता है, बिल्कुल आसान। ठीक है जी, तर्जमा कीजिए। वो मुसलमान औरत है, वो मुसलमान औरत है, या बिल्कुल सही जी, या मुस्लिमात। जी, अब ये बड़ी खूबसूरत बात, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अन्हा, हु, हा, हु, हा। अब इसको आगे हम करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे जो खवातीन हैं, मैं उनको हजरात कह सकता हूँ? कोई खवातीन? जी सर, नो कह नो, सकते हैं। नो सर, कह नो। सकते हैं। नहीं बोल सकते। कह कह सकते सकते हैं हैं सर। सर। कह सकते हैं। नहीं अच्छा, सर, नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं कह सकते। कह एक सकते हैं सर। अब अच्छा चले, असल में हैंड रेज भी बहुत से सिस्टर समीना कह रही नहीं कह सकते, ब्रदर जफर कह रहे नहीं कह सकते। जी जी सर। सर। अब दोनों और कौन कह रहे नहीं कह सकते? अनम्यूट करें। मलक सर नवीद भी सर कह रहा नवीदा नहीं। कह रही है, मैं कह रही हूँ। आप भी कह रही हैं, निविदा भी कह रही नहीं कह सकते। ठीक है, नवीद भी कह रहा नहीं कह सकते। माशाल्लाह जी, नहीं कह सकते। क्यों? अनहा लगा हुआ ना सर, औरत के लिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आप सबको पुकारूं कि आप सब लोग मतलब हजरात, तो कोई बुरी बात है जिसमें नहीं खबर? सर, ठीक है। कह सकते हैं। सर कह सकते हैं। नहीं सर, नहीं कह कहते सकते। हैं। कह हजरात सकते हैं। मर्द को कहते हैं सर। औरत को नहीं कहते? सर दोनों आ जाते हैं सर। और दोनों। सर सर जो सामने सामने जो होता है हाजिर जी, होते हैं उम्मत को खवातीनों हजरात हजरात कहते होता है हैं, सर। हाजिर वालों को हजरात, खवातीनो खवातीन हजरात और होता है। मर्दों औरतों दोनों को खवातीनो हजरात। खवातीनो हजरात हजरात। होता है। चलें एक जी खवातीनों सर, मिनट, हजरात। खवातीनो हजरात। चलें चलें, ये जो सिस्टर बोल रही है ना खवातीनो हजरात, वो कौन है? सर मैं अफशीन। अफशीन, वो गलत बोलते हैं। जी वो गलत बोलते हैं सर, हजरात दोनों के लिए बोलते हैं, हजरात खवातीन और दोनों के हजरात लिए दोनों होता के है लिए सर। बोलते हैं हाँ हजरात। जी, ये देखे ना, हम क्या कहते हैं, हजरत अब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? वो मर्द के लिए आ गया ना। नहीं, आयशा के साथ क्या लगाएंगे? हाँ सर। अनहा। अनहा। जी अनहा। सर, अनहा। हजरत हाँ, हजरत आयशा। ठीक ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, हजरत हजरत आयशा जी। आयशा आएगा। तो जी फिर जी क्या सर। हजरत हुआ? ही आएगा। अगर 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 मैं इसको भी हजरत कह रहा हूँ, इसको भी हजरत कह रहा हूँ, अगर ज्यादा लोग हो तो मैं उसको हजरात नहीं कह सकता, जिसमें मुन्नस भी हों, औरतें भी हों? सर कह जी सर, सकते कह सकते हैं। चलें, शुक्र है जी, बड़ी जल्दी मान गया हम लोग वैसे। थैंक यू सर, सबको बहुत शुक्रिया हैं। कह आपका। देखिए, सकते हैं दोनों को सर। कह सकते हैं। देखिए मैंने तो सामने रखा और आपको बताया। ठीक है, अगर मैं वैसे कहता तो शायद आप लोग एग्री ना करते। जो कहते हैं ना खवातीनो हजरात, वो गलत कह रहे होते हैं। जी सर, अच्छी इंफॉर्मेशन दी आज आपने। अच्छा चले, ठीक है जी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। तो याद रखिएगा, इससे पहले मैं भी ये समझता था, अच्छा अनहा तो औरत, इसके लिए क्या होगा? हा। खवातीन के क्या वर्ड यूज होगा? हा। और उसके लिए क्या होगा? हु। तो बहरहाल अब हम इसको हु और हा की प्रैक्टिस करते हैं। अब रब्बू, रब हमने पढ़ा था ना अभी, रब्बुहु रब रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। तो औरत के लिए क्या होगा? रब्बुहा, उस औरत का रब। इस तरह हमने दीन की बात की थी, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना। तो क्या होगा? दीनुहा, उस औरत का दीन। किताब, ठीक है, किताबुहु किताबुहुम किताबुका किताबी किताबुकुम किताबुना, औरत के लिए क्या होगा? किताबु हा।
ठीक है। तो रब्बुहु मुज़क्कर, मुन्नस रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा। ठीक है। इस्मुहु इस्मुहा, जब किसी से औरत से पूछना हो आपका नाम क्या, तो हम क्या कहेंगे? इस्मुहा। चल अब इसमुहा इसको भी दो तीन लोगों से रिपीट करवा लेते हैं जी। सिस्टर जन्नाब जफर। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहा इस्मुहु इस्मुहा। जी, ब्रदर वकार अजीम और ब्रदर वकार सदीकी, एक मुन्नस वाला पढ़ ले, एक मुजक्कर वाला पढ़े। वकार सदीकी। रब्बुहा रब्बुहु रब्बुहा दीनुहु दीनुहा किताबुहु किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा इस्मुहु। इस्मुहा। ठीक हो गया जी। आगे जी, रमीन नबील और अफशीन वकार, आप दोनों भी कर लें। इशारा करना, रब्बू वो इधर आएगा तो मुन्नस वाला इधर आ जाएगा जी। रब्बुहु रब्बुहा दीनुहु दीनुहा किताबुहु किताबुहा रसूलुहु रसूलुहा इस्मुहु। इस्मुहा। जजाकल्ला जी। चलें जी, अब मुन्नस की आज हम मुकर रहे हैं। अब अरबी बोलचाल। ठीक है, पहले हमने कहा था मन रब्बू हु, तो हमने कहा था रब्बू अल्लाह, अब हा के साथ है। ठीक है। सिस्टर नईमा खान सवाल करेंगी, मन और रब्बुका चले बाकी उसे कहते हैं समीना रियाज जवाब देंगी। मन रब्बुहा। रब्बुहल्लाहु। सिस्टर सवाल करें, एक ही पे रुक गई है नईमा खान। अच्छा, पता नहीं उनकी आवाज नहीं आ रही। जन्नाब आप सवाल करें। मा जन्नाब। दीनुहु मा दीनुहा, दीनुहल इस्लाम। इस्लाम। मा किताबुहा, किताबुहल कुरआन। मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, इस्मुहा जैनब। चलें ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए माँ इसमें, तो आप अपने आपने का ना इसमुहा, अपना नाम भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जमा बनानी है। ये गोल ता को हटाकर अलिफ ता लगाना है आपने। गोल ता को हटाकर अलिफ ता लगाना है। ये क्या हो जाएगा? ये जमा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जमा बन जाएगी जी। नुसरत शाहिद आप पढ़ेंगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मोमिनातुन मोमिनातिन सालिहातुन सालिहातिन काफिरातुन काफिरातिन मुशरिकातुन मुशरिकातिन। जी, सिस्टर अफशीन वकार। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। नाइमा खान। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सोलेहा सोलेहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। अबीहा असलम। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। नवीदा अख्तर। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। ब्रदर ताहिर अदनान। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। ब्रदर वकार।
عظیم. بردر وقار عظیم. مسلمہ جی مسلمہ مسلمات مومنہ مومنات صالحہ صالحات کافرہ کافرات مشرکہ مشرکات. وقار صدیقی. مسلمات مسلمات مومنہ مومنات صالحہ صالحات کافرہ کافرات مشرکہ مشرکات. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب الف تا آ گیا. اب الف تا کس طرح لگے گا؟ اگر اوپر دو پیش ہوں گی تو دو پیش آ جائیں گی، دو زبر دو زیر ہوں گی تو دو زیر آئیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پہلے بھی شاید ہم نے کیا. دو پیش کے ساتھ دو پیش آ جائیں گی اوپر، اور دو زبر یا زیر ہوں گی تو اس کے نیچے زیر ہی آئیں گی، نیچے دو زیریں آ جائیں گی جی. رمین نبیل کیجئے اس کو. یہ پوری لائن کرنی ہے، پھر یہ دوسری پھر تیسری. رمین نبیل. مسلمہ مسلمہ مسلمۃ مومنہ مومنۃ صالحہ صالحۃ. نہیں، دو پیش کے ساتھ پڑھو یا دو زبر زیر کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے نا. یہ والا پہلے کر دو پیش. مسلماتن مسلماتن. مسلمۃ مسلمات مؤمنۃ مؤمنات صالحۃ صالحات. جی ہاں. سمینہ ریاض. سسٹر یہ پوری لائن کیجیے گا پہلے. سمینہ ریاض. شروع سے سر. مسلمات ان کو آگے تک لے کے چلیں نا. مسلماتن مسلماتن مومناتن پھر آپ مومناتن نیچے آ گئی ہے نا، یہ والا نہیں پڑھتے. یہ کیوں نہیں پڑھتے آگے والا؟ مسلمات. اچھا سر. مسلماتن 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 مسلماتن. بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا. اب آگے نائمہ خان. مومنات ان کو پڑھے. مومناتن. نائمہ خان. مومناتن 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 مومناتن. جزاک اللہ. جی ابیہا اسلم. صالحاتن. صالحۃ صالحات 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 صالحات. ٹھیک ہو گیا جی. جی عمران ملک صاحب. سر شور سے پڑھوں سر. ہاں جی سارا پڑھ دیں. عمران ملک صاحب انمیوٹ کریں. سوری. مسلماتن 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 مسلماتن. سارا کر دیں. مومناتن کا بھی ایک دفعہ کر دیں. مومناتن 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 مومناتن. صالحاتن 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 تن صالحاتن صالحاتن صالحاتن. جزاک اللہ جی. بس آپ کو یہ تھوڑی سی پہچان کرانی ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ دو پیش ہوں گی تو یہاں دو پیش ہوں گی، دو سر زبر یا دو زیر کے ساتھ یہاں پہ دو زیر ہی آئیں گی. ٹھیک ہے سر. ادھر کو دو پیش ہیں تو یہاں پہ دو پیش آ گئی. یہاں پہ ٹھیک دو ہے زبر یا دو زیر ہوں گی تو یہاں پہ دو زیریں ہی آئیں گی. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے سر. یہاں پہ دو پیش ہیں تو یہاں پہ دو پیش آئیں گی. یہاں پہ دو پیش زبر یا زیر ہوں گی تو یہاں پہ زیر ہی آئیں گی جمع کے اندر. ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے جی. چلیں یہ ٹھیک. کوئز برحال چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیں جی. ماں دینہا تو یقیناً دین اسلام. ٹھیک ہے. ماں کتابہا تو کتابہا القرآن. ٹھیک ہے. من ربوہا ربو اللہ. ٹھیک ہے جی. من رسولہا رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مسلمات کی جمع کیا ہوگی؟ مومن. یہ والی. ٹھیک ہے. چلیں جی. نقطہ تعلیم ماشاءاللہ جی. پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کہ آواز، نظر ثانی، تصویر، ویڈیو احساس کے لیے دماغ میں کیا کریں گے؟ بجلیاں چمکائیں گے. دماغ کو بہتر استعمال کرنے سے زیادہ بجلیاں چمکانا چاہیے. آج ہم سیکھیں گے بجلیاں چمکانے کے فائدے.
इससे क्या होता है, मायने जल्दी याद हो जाते हैं, देर तक याद रहते हैं और जल्दी याद आएंगे। टीपीआई का ये खास फायदा है। टीपीआई का राज सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे सांस के साथ मजमून को याद कीजिए, अमल के साथ, बिल्कुल आराम के साथ, तसल्ली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज चौथा फूल, चौथा रोज आपके पास। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक नंबर 4 फिनिश किया है। 44 अल्फाज, 44 अल्फाज को देखा है। ये 44 अल्फाज 15,387 बार कुरान पाक में है। ये देखिए नहीं हमारी बैटरी कितनी स्पीड से चार्ज होना शुरू होगी। मैं हर दफा रिमाइंड करवाता हूँ, याद करवाता हूँ, 232 अल्फाज हमने इस कोर्स में सीखने हैं, जिसमें से हमने 44 अल्फाज को सीख लिया है। ये 232 अल्फाज कुरान पाक में 41,111 बार आए हुए हैं और यह हमने आज 15,387 अल्फाज को सीख लिया है। अच्छा, अगर कहीं पे आपका सवाल आए तो हमने इसमें कितने अल्फाज को सीखना, तो 41,111 एग्जैक्ट फिगर है, तो राउंड करें तो 41,000 भी हो जाते हैं। अगर 41,000 उसमें ऑप्शन नहीं है तो 40,000 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल एग्जैक्ट जो 41,111 अल्फाज को इंशाल्लाह हम सीखेंगे। 7 उम्र जी मुसहफ से देखकर हाफजे से पढ़ने के कोर्स की बात वो करें जी, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, वीडियो को देखें। आप मुंतखब शुदा लोग हैं, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ने आपको चूज लिया, चुन लिया है। तो हमेशा दुआ कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, हमारे साथ जितने इक्विटीज सिक्योरिटीज आपके साथ मौजूद हैं, सबको आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। और आप अपने लिए भी दुआ करें, अपने साथियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें कुरान को सीखने में हमारी मदद का, और दुआ कीजिए हमेशा, और रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये टीचर बनिए, जो कुछ सीखा है दूसरों को सिखाइए, तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। अपने से जुड़े लोगों को, अगर आप वालिद हैं बच्चों को, बीवी है तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो बीवी को, इस तरह एक दूसरे को सिखाएं तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा फायदा होगा। अल्लाह से दुआ है को हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।